Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabati ajma'in. Thumma ila ruh jami' sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyatil muhaqqiqin. أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعي ثم إلى روح سيد علوي الغير سيد علي صاحب الدار وسيد محمد مولى الدويل وسيد عبد الرحمن السقاف وأولاده خصوصا شيخ أبي بكر السكن وشيخ عمر المخضر وإخوانه ثم إلى روح حبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدوس العدني والحبيب شيخ بن عبد الله والحبيب حسين بن عبد الله العدوس الحبيب علي بن عبد الله العدوس ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر السكن والحبيب عبد الرحمن الشيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن الشيخ علي ثم إلى الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب حسين بن سهل حسين والحبيب حسن والحبيب عمر المخضر والحبيب سالم والحبيب حميد والحبيب عبد الله أكبر الأصغر والحبيب شيخ بن شامل سالم ثم إلى الشيخ عمر بن مخرم والشيخ عمر بن جمال والشيخ عبد الرحمن الأخضر والشيخ فريد باغس وشيخ عبد الله باغر وشيخ علي بامر وشيخ سليم بن فضول وشيخ أحمد بن جحدم ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بن عبد الله بارس الحبيب حسين بن عمر الحبيب عبد الله بن عمر الحبيب علي بن عمر بن عبد الرحمن العطوس ثم إلى الحبيب محمد بن علوي السقاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن حسن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبيش والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبيش والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب أحمد بن عمر بن زين بن سميت والحبيب محمد بن زين بن سميت والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس وإلى الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عدوس بن الحبيب والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن بكر العيدر والحبيب عبد المحسن بالفقي والحبيب عبد الرحمن بالفقي وما إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي ما إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب سالم وإلى روح الحبيب مهدي وإلى أبو بكر وإلى روح الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى الحبيب علي بن شبل الحبيب محمد بن علي والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شمس ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطوس والحبيب حسن بن والحبيب عبد الله بن محسن العطوس والحبيب حسين بن بكر العدروس ثم إلى روح الحبيب حسن الحداد الحبيب محمد بن حسن الحداد والحبيب محمد بن أحمد المحضر والحبيب مصطفى المحضر والحبيب محمد بن يدرس الحبيش والحبيب علي بن محمد بن طاهر والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد وأولاده ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وأصول مغفور ما تلاميذهم وعلى سلسلتهم والمنتسبين إليهم الآخرين هم جميع مشايخنا في الدين وشيخنا في الدين ومشايخ هذه البلد أجمعين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يشمل الرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركة علومه في الدارين آمين. ومن معجزاته عليه السلام, dan daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qissatu haninil jid'i, kisah merintihnya pelepah korma. Pelepah korma itu merintih, rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mukjizat. Bagaimana kisah tersebut?
Qala Jabir bin Abdullah, telah berkata oleh Jabir bin Abdullah, kana al-masjidu masqufan ala judu'in nakhlin. Adalah dulu masjid Nabi itu masqufan, itu diatepin ala judu'in nakhlin, atas pelepah korma. Jadi masjid Nabi itu dulu Masjid Nabawi terdiri dari tiang-tiang korma ditutupin pakai daun-daun. Fakana alaihi salam idza khataba yaqumu ila jid'in minha. Maka adalah Nabi Muhammad SAW ketika khutbah itu Nabi berdiri. Berdirinya nyender di jid'. Jid' itu di pelepah. Pas setiap Nabi khutbah kan biar agak tinggi, Nabi di situ ada setempat pelepah korma, Nabi di situ. Nyender, duduk, khutbah di situ, berdiri kalau Nabi lagi khutbah. Lama Nabi begitu tuh ngajar, terus khutbah, duduk di situ. Falamma suni'a lahul minbaru, tatkala dibuatkan bagi Nabi akan mimbar. Mimbar itu tempat yang buat khutbah ya, yang tinggi, yang kayak di masjid itu namanya mimbar. Tempat buat orasi namanya mimbar. Nabi dibikinin, jadi Nabi nggak di situ lagi, nggak duduk di situ, nggak nyender di situ. Akhirnya apa? Pas Nabi bikin mimbar, jadi khutbahnya di mimbar. Sami'na lidzalikal jid'in sautan ka sautil isyar. Kami semua mendengar, para sahabat Nabi ngedengar apa? Suara dari pelepah korma tersebut. Nangis, lagi ngerintih. Ka sautil isyar, seperti suara anak onta. Nangis. Kayak begitu tuh, kayak suara burung. Anak onta gimana sih kalau nangis? Suara onta. Jadi nangis kenceng. Sahabat pada bingung. Ini kenapa korma kok nangis? Ya, korma nangis. Kenapa korma nangis? Karena rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja korma, benda mati. Pelepah korma itu kan benda mati. Nangis. Ketika enggak ini Nabi lagi, ketika tidak disenderi Nabi, ketika enggak dipara Nabi, ketika enggak didudukin Nabi, ketika enggak ditempatin sama Nabi Muhammad SAW, itu korma sedih, korma rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking rindunya benda mati pun bersuara. Kita manusia yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih perasaan, dikasih hati, dikasih semua yang tidak dikasih ke seluruh makhluk, hanya manusia yang dikasih. Kalau kita tidak merindukan Rasulullah SAW, tidak menangis ketika kita jarang bersolawat, ketika kita jauh dengan Nabi Muhammad SAW, maka berarti hati kita lebih keras daripada pelepah korma. Begitu tuh. Pelepah korma aja ngerti siapa Rasul. Pelepah korma aja paham siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya harus lebih dari itu. Begitu tuh. Nabi pindah Nabi duduknya, khutbahnya nggak di situ lagi. Nangis kencang, ngejerit. Kalau nggak diberhenti nama Nabi itu bakal nangis terus sampai hari kiamat. Kalau nggak di stop sama Nabi, berhenti jangan nangis, itu bakal nangis terus sampai hari kiamat. Nangis terus. Kalau kita mah dikata pocongan ya, kita dikata medi ya, ada orang nangis. Bukan medi, tapi suara pelepah. Kalau kita ngedengar suara gitu kabur nggak? Kabur. Tiba-tiba pohon nangis gitu. Hah? Disangka kuntilanak ya? Begitu. Padahal itu rasa rindu rasa rindu pohon korma terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan ini bulan Sya'ban, bulan di mana diturunkannya perintah sholawat, diijazahkannya sholawat sama Allah Subhanahu Wa Taala di bulan. Bulan ini sangat istimewa bagi Nabi. Kalau bulan Rajab itu bulannya Allah. Kalau bulan ini nih baru hari ini ya, tanggal 1-nya hari ini.
Tanggal satunya hari ini. Itu Nabi sering puasa di bulan ini. Sebulan. Nabi sering melaksanakan puasa Sya'ban sebulan. Tuh, karena bulan ini adalah bulan kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa di sini, di antaranya dipindahkannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitullah. Di bulan ini adanya tahwilul Ka'bah, tahwilul kiblah. Di bulan ini terjadinya. Maka dari itu kita harus ngintip-ngintip apa yang Rasulullah lakukan di bulan ini. Oh, puasa. Kalau emang orang itu jiwanya menyatu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di bulan ini dia akan perbanyak sholawat dan perbanyak puasa. Begitu, puasa. Kita biar berkah. Wa fi riwayati Anasin, dan dalam satu riwayatnya Anas, hatar tajjal masjidu li khuwarihi, sampai masjid gemuruh. Masjid itu sontak gemuruh karena ada suara, pada ribut. Hadirin, suara apa itu? Suara apa itu? Kok nangis? Ada apa itu? Kali bocah kehilangan emaknya tuh. Bukan. Jadi suara pelepah kurma. Wa fi riwayati Sahal, dalam riwayat Sahal. Jadi kan sahabat banyak situ, bukan hanya satu doang yang menyaksikan kejadian itu. Kata Imam Sahal, wa katsura buka'un nas lima ra'auhu bihi. Manusia pada nangis ngelihat korma rindu sama Nabi Muhammad SAW. Segitu cintanya itu korma, ya, pohon korma sama Nabi. Segitu rindunya itu pelepah korma sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai nangis. Jadi pada sedih, pada terharu semua karena melihat kejadian yang sungguh di luar nalar, di luar logika. Benda mati bisa nangis. Kalau sekarang nggak heran, HP bisa nangis, ya kan? Terus juga robot-robotan bisa nangis. Nggak heran. Kalau dulu kan nggak ada baterai, nggak ada apa tuh korma, tapi bisa nangis. Tuh rasa cinta tuh. Wa fi riwayatil Muttalib, dalam riwayat Muttalib, wan syaqqa hatta ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu alaihi, bukan masyaqa, wa nasyaqa, dan ngis apa kalau orang nangis terseduh-seduh ya, segan tuh korma nangis gitu, saking ditinggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terseduhkan ya, tersegukan tuh gitu tuh ya. Hatta ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sama Nabi. Kenapa diletakkan tangannya sama Nabi, berdiam. Pas diletakkan sama Nabi, diam. Kan kangen sama Nabi, pengen disentuh sama Nabi, sentuh sama Nabi, diam. Bocah gitu kan, bocah kecil kalau nangis. Ya, bocah kecil kalau nangis diapain? Dijewer, apa dijedodin, apa diangkat? Hah? Digendong. Ada bocah kecil, ya, pas bocah kecil nangis, menjerit, kira-kira emaknya maranin apa ninggal? Kali tinggal, bodo amat. Kagak ada kan? Namanya orang tua mah kagak tega, digotong. Habis digotong dilemparin. Habis digotong, cep, nangis, terus aja. Begitu tuh ya. Sama, korma ini nangis. Pas udah dipegang sama Rasul, diem. Aja diem. Zada ghairuhu, selain Muttalib nambahin riwayat. Faqala alaihi salam, maka Nabi bersabda begini. Inna hadza baka lima faqida minadz dzikr. Lima faqada minadz dzikri. Nih korma ini nangis karena dia kehilangan, ya, minadz dzikri, daripada zikir, atau karena berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zada ghairuh, dan nambahin lagi selain Muttalib, walladzi nafsi biyadih, demi zatku yang ada di genggamannya, lawalam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah tahazzunan ala Rasulillah
sallallahu alaihi. Kalau aku tidak diamkan nih, kalau aku tidak paranin, kalau aku tidak suruh diam, maka ini korma nangis terus sampai hari kiamat. Pohon korma ini karena sedih berpisah, karena sedih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi. Sedih dia. Enggak dideketin Nabi, sedih, berpisah sama Nabi sedih. Kita mah jauh sama Nabi biasa aja. Hati kita enggak ngebayangin Nabi, biasa aja, santai-santai aja. Perilaku kita tidak mengiringi, tidak mengikuti Rasulullah, biasa aja. Mulut kita tidak bersolawat, biasa aja. Ada apa dengan diri kita? Oke, itu harusnya kita harus melebihi daripada pohon korma. Akhirnya Nabi perintahkan fa'ama rabbihi, maka Nabi merintahin, dah kubur aja di bawah mimbar. Fadufina tahtal mimbar, maka pohon itu dikubur di bawah mimbarnya Nabi Muhammad biar tetap aman Nabi. Kalau nggak digituin nangis terus. Nangis terus. Wa hadzal haditsu kharrajahu ahlus sihah. Ini hadis dikeluarkan oleh perawi sahih. Warawahu ala minas sahabah katsirun. Dan meriwayatkan akan hadis ini dari kalangan sahabat banyak. Warahu anhum minat tabi'in. Dan meriwayatkan akan hadis ini dari sahabat dari sahabat. Warahu anhum minat tabi'in, daripada tabi'in. Wa biman duna iddatihim, dan dari kelompok yang bilangannya di bawah sahabat, di bawah tabi'in. Ya qaul ilmu liman i'tana bihadzal bab, yang akan mendapatkan ilmu bagi orang yang perhatian dengan ini bab. Di hadis-hadis diceritain peristiwa ini, kejadian ini diceritain. Ada batu bertasbih, pas dipegang palas, dipegang sama Nabi. Tuh, itu Nabi Muhammad SAW bisa ngomong sama benda mati, bisa ngomong sama benda mati. Kita juga bisa sama HP kalau ada pulsanya, kalau ada paketnya. Kalau kagak bohong. Walaupun HP-nya Apple sekalipun, kalau nggak ada pulsanya bohong. Kagak ada datanya bohong, kagak ada baterainya bohong. Sama Nabi mah diajak bicara, ngomong. Enak ya? Begitu tuh. Jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta kenal siapa Rasulullah. Nggak ada satu makhluk pun yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang ditutup hatinya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga haram hatinya masuk Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, hati kita dibuka oleh Allah buat nerima siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat nerima ajaran Rasulullah, buat nerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya. Cuma tergantung mahabbah kita kepada Allah, tergantung mahabbah kita kepada Rasulullah. Semakin tinggi mahabbah kita ke Allah, semakin tinggi mahabbah kita ke Rasulullah, maka semakin kuat pula kita ngikutin Nabi Muhammad. Enggak kesesat. Di hati kita ini ada magnet, di dalam jiwa kita, bahkan di dohir kita ini ada magnet. Semakin kencang rasa cinta kita kepada Allah, semakin kencang rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka nih badan bakal ngikut aja, mau nggak mau ngikutin dewek. Nabi ahlul jannah bukan? Ahlul jannah, maka badan kita ketarik. Nabi itu ibarat magnet, narik orang. Kalau orang itu tidak ada mahabbah, maka tidak ada magnet di dalam dirinya, nggak bakal ketarik. Orang kalau pengen ketarik ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada mahabbah di dalam hatinya. Harus ada mahabbah. Apa mahabbah? Rasa cinta yang kuat, yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka bakal ketarik tuh kita, keluarga kita ketarik kalau ditanamin rasa cinta kepada Rasulullah. Maksudnya ketarik, bakal ngikutin apa yang Rasulullah lakuin, bakal ngikutin apa yang Rasulullah perintahkan. Modalnya cinta. Orang kalau nggak ada mahabbatur Rasul, setinggi apapun ilmunya susah ngikutin. Tapi orang walaupun ilmunya dikit, di dalam hatinya ada mahabbatur Rasul, maka gampang ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemana aja dia bakal ngikutin otomatis, blek aja. Mau tidur aja dia muter dayak badannya, ngikutin Nabi. Mau masuk kamar mandi ingat Nabi, mau keluarnya ingat.
Lagi sholat ingat, di luar sholat ingat, duduk aja ingat, mau makan ingat. Mau makan ingat, apa yang dia lakukan selalu terhubung. Itu namanya magnet. Namanya magnitusul qulub. Magnetnya hati. Begitu tuh, magnet. Karena apa? Innalil mahabbah jadbah. Innalil mahabbati jadbatan. Mahabbah itu ada magnet. Orang kalau demen mah di orang nih, misalkan demen kekasihnya adanya di mana? Adanya di Papua, misal ini mah. Adanya karena demen, ketarik, naik perahu getek juga, jalan, naik ngelewatin hutan, ngelewatin gunung, rumahnya di mana tuh? Ya terus ketemu. Kita sama Rasulullah begitu. Kalau ada mahabbah di hati kita bakal ketemu, gitu ya. Maka tanamkan rasa cinta itu biar sama kayak tadi tuh pohon korma. Dia aku sama Nabi. Jangan sampai kita nggak diaku karena nggak ada kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi ada magnet. Kita cinta sama pengajian, cinta sama ilmu, maka ketarik diri kita. Cinta sama Allah, maka ketarik diri kita. Cirinya orang cinta sama Allah tiap malam bangun. Tiap malam bangun, tapi bukan mindo. Ini mau malam lapar katanya, mau mindo, nyeduh Indomie, makan, besok tidur lagi. Orang kalau demen sama Allah Subhanahu wa taala, malam-malam pasti bangun. Gak usah dibangunin, bangun dewe. Bangun sendiri malam. Begitu tuh ya. Bangun, masuk kamar mandi, wudu, sholat. Gitu, baca Quran. Tuh, nggak perlu mengumbarkan, nggak perlu diumbar rasa cinta ke Allah. Buktinya kelihatan orang cinta sama Allah. Orang cinta sama Rasul nggak perlu diumbar, ada bukti, begitu tuh ya. Bakal kebukti. Tuh, makanya tanamkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar kita nanti di kuburan pun ketarik kita sama Rasul. Di akhirat ketarik. Kalau nggak ada rasa cinta, ntar di akhirat gelap. Nggak kenal. Kenalkan Rasulullah pada diri kita, kenalkan Rasulullah pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada anak keturunan. Kenalkan tentang Rasulullah. Ngobrolnya tentang Rasul aja. Bicaranya tentang Rasulullah, akhlak Rasul, ajaran Rasul, sunnah Rasul. Begitu. Biar tertanam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikenalkan tokoh-tokoh kartun, tokoh Doraemon, Elsa, segala macam, ya kan? Dora. Jangan, SpongeBob, jangan. Kenalkan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedini mungkin dikenalkan tentang sejarah Rasulullah, biar di hatinya, di pikirannya Rasul semua. Begitu tuh. Kalau nggak diajarkan susah. Karena kita nggak ngelihat Rasulullah, nggak hidup di zaman Rasulullah, nggak bakal kenal. Maka cari tahu. Nah, ngaji itu kita nyari tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi. Orang kalau dikasih peta sama orang, nih nenek moyangnya misalkan ninggalin harta karun, dikasih, diwasiatin ke anaknya, nanti kasih ke cucu saya. Apaan? Udah kasih. Dibuka, disuruh nyari, ntar ditaruh, ya diparanin alamatnya, ditanya satu persatu. Ini katanya wasiat dari nenek, almarhumah nenek. Terus dicari ada harta karun. Sampailah kampung neneknya. Pas sampai cari tempatnya, lokasinya. Pas dibuka ternyata isinya gigi ompong nenek. Kita aja ketika ada ngedengar harta karun dicari bener-bener. Padahal harta itu bukan dunia, sebagian dari dunia. Kita cari. Tapi kenapa tentang Rasulullah SAW kita tidak berupaya mencari petanya? Bagaimana ya biar hati saya terhubung? Bagaimana biar jiwa saya terhubung? Bagaimana biar kelakuan saya ini terhubung dengan Rasul? Kita nggak berupaya. Hidup nggak ada tujuan. Hidupnya
Ya pelangap pelongo aja. Kagak ada tujuan. Kalau orang itu benar Rasulullah ada di hati, maka dia akan ada tujuan. Dicari tentang Rasulullah gimana. Begitu itu. Cari lewat majelis-majelis. Wa min mu'jizatihi, dan daripada mukjizatnya Nabi lagi nih. Sallallahu alaihi wasallam, ibra'ul marada wa dzawil ahad. Menyembuhkan orang sakit yang parah dan orang yang memiliki penyakit. Contohnya mana? Faqad usibat yauma Uhudin ainu Qatadah bin Nu'man. Maka telah tertimpa kena panah di perang Uhud matanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah ini sahabat Nabi yang suka ngehibur Nabi. Jadi Qatadah nih kena panah, kecongkel matanya, copot. Akhirnya dibawa-bawa ke Nabi hatta waqa'at ala wajnatih. Matanya jatuh ke pipi. Kecongkel sama panah. Saking ngebela Nabi, ngebela agama buat kita, buat anak keturunan, buat Islam itu tersampaikan sampai kita, itu mereka yang berkorban. Kita mah ada nggak kita yang sampai perang-perang begitu? Nggak ada. Kita perangnya ngelawan hawa nafsu, ngaji doang kita mah. Udah itu Faraddaha alaihi salam, datang ke Rasulullah, dibalikin sama Nabi. Qatadah datang. Pertama, Qatadah ini bilang, ya Rasulullah, mata saya copot nih, kena panah. Kata Nabi ditawarin, mau dibalikin apa biarin aja, ente sabar dalam keadaan. Ya Rasulullah, saya kan juga masih demen wadon. Kalau matanya begini yang gak ada yang demen nanti. Nabi tersenyum, dihibur. Jadi Qatadah mah maksudnya memang hibur Rasulullah biar jangan sedih ngelihat sahabatnya pada begini. Ya Rasulullah, kena panah nih, tolong dong ini gitu. Emang Nabi di ini, Nabi gak sedih. Ya Allah, kasihan amat anak orang ya. Matanya kecongkel. Ya udah, kalau ente pengen sembuh dibalikin sama Nabi, dipegang, balikin, diludahin. Wah, pas diludahin matanya lebih terang. Yang bekas diludahin Nabi lebih terang. Coba kalau kita yang ludahin, wah maka mungkin bengkak. Gitu ya. Sama Nabi disembur. Balik lagi normal, ganteng lagi. Begitu. Tuh Rasulullah tuh tangannya. Tangannya Nabi tuh halus kayak kapas. Lebih dari kapas malah. Halus banget tangannya. Wajahnya Nabi tuh ganteng, kulitnya halus. Fakanat ahsana ainaihi wa ahaddahuma. Maka matanya jadi paling tajam penglihatannya dan paling bagus. Orang kalau sudah diludahin sama Nabi gak bakal masuk neraka. Orang ada ludah Nabi di sini, makanya Nabi tuh kalau beludah rebutan. Kalau Nabi beludah rebutan, sahabat mau berantem. Begitu. Kalau kita orang lagi ngumpul bubar. Ludahin, bubar. Takut kena rabies. Nabi rebutan. Kalau Nabi wudu, bekas air wudunya nggak boleh jatuh ke tanah, pada rebutan. Segitu. Kata orang kafir, orang musyrik, belum pernah aku melihat seseorang memperlakukan seperti itu selain sahabat Nabi yang melakukan demikian terhadap Rasulullah. Nggak ada raja di mana aja nggak ada diperlakukan kayak gitu. Kali raja meludah direbutin kagak ada, cuma Rasulullah SAW. Begitu terheran-heran orang kafir melihat begitu istimewanya sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludah Nabi mewangi, dikumpulin atau kena ludah Nabi wangi jadi bersih. Kalau kita yang ludah hancur gitu. Gitu ya. Gitu tuh. Apalagi habis makan jengkol sama pete. Ludahin, bangun tidur lagi. Ya. Tapi Nabi ludahnya itu manjur, gitu ya, iksir. Sama ludahnya orang saleh, ludahnya para wali-wali itu juga sama, iksir. Di Habib Soleh sana, di rumahnya di Tempe ada rumah Habib Soleh, ada sumur. Itu sumur diludahin sama Habib Soleh. Di Hudaybiyah juga ada sumur diludahin sama Nabi, sampai sekarang sumur itu jadi adem. Tadinya rasanya tawar. Kalau kita yang ludahin kan sumur yang asin jadi pahit. Kalau Nabi yang ludahin sumur yang asin jadi tawar. Gitu hebatnya Rasulullah ya,
Sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi ludahnya aja nggak boleh jatuh ke tanah. Ludahnya Nabi nggak boleh jatuh ke tanah. Begitu. Bahkan kotoran Nabi itu nggak ada rebutan, tanah langsung ditelan blek. Hah? Nggak ada yang bisa ngelihat. Wangi, nggak kayak kita. Kalau kotoran kita disiram balik lagi. Hah? Kalau kotoran Nabi langsung ditelan sama tanah sama bumi gitu ya. Kagak ada yang tersisa. Jangankan makhluk hidup. Tanah aja, bumi aja rebutan. Begitu loh. Wa basaqa ala athari sahmin fi wajhi Abi Qatadah fi yaumi dziqar. Dan Nabi meludah atas bekas panahan yang menancap di wajahnya Abi Qatadah. Fi yaumi dziqar, pada hari dziqar, fama duriba alaihi walaqah. Maka seolah-olah enggak ada bekas panahan. Kalau kita kan kalau bekas luka jatuh, kejedot ataupun kepleset ataupun kebesot ada bekasnya kan? Ada pitaknya kan? Tapi sama Nabi diusap hilang. Itu hilang. Wa asaba Ibnu Mula'ib al-asinnah, dan menimpa akan Ibnu Mula'ib al-asinnah itu menimpa ya akan Ibnu Mula'ib istisqaan, karena istisqa meminta hujan. Jadi ada dilanda kekeringan tuh ya. Fa ba'atha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bi yadihi haswatan. Nabi ngambil apa? Ngambil tanah. Habis itu diludahin nama Nabi. Wa tafala 'alaiha tsumma ataha rasuluh. Kemudian ngasih tanah tuh oleh utusannya. Fa akhadha, diambil. Yara annahu qad huzzi'a bih. Dilihat tanah ini udah goyang, udah berubah. Fa atahu biha. Maka datang itu Rasul akannya Ibnu Mula'ib biha dengan tanah. Wa huwa ala syifa. Wa huwa ala syafa. Ibnu Mula'ib ada di syafa. Fa syaribaha, di sumur. Maka dia minum akan tanah tuh. Fa syafa Allah, maka Allah kasih kesembuhan. Ada orang kena musibah, sakit, ngutus, minta doa sama Nabi, minta doa. Teman saya sakit ya Rasul, saudara saya sakit begini. Ambil tanah, diludahin, ini balik, sembuh. Begitu tuh. Jadi cara begitu tuh cara dari zaman Nabi, nggak bid'ah. Oh bid'ah, pakai ini, nggak bid'ah. Enggak bid'ah. Wa taqaddama hadisu Aliun wa ramadih, dan telah dahulu hadisnya Sayyidina Ali dan sakit mata Sayyidina Ali fi ghazwati Khaybar, pada perang Khaybar. Khaybar itu adanya di Madinah. Wa ghairi dzalika katsirun mimma ya'jizu qalamuna, dan banyak lagi dari apa-apa yang tidak bisa ditulis oleh kalam kita untuk menghitung. Warawahu thiqatul muslimin al-a'lam, dan meriwayatkan akan hadis tentang kemukjizatan Nabi oleh para perawi hadis yang adil dari kaum muslimin al-alam, yang alim. Begitu tuh. Nabi nyembuhin orang, Nabi ngobatin orang. Begitu tuh. Ada bayi sakit ditiup sama Nabi, sembuh. Ada orang kagak tumbuh rambutnya, diusap, tumbuh rambut. Begitu tuh. Sama Nabi asal kesentuh tangan Nabi aja. Jadi sembuh, jadi berkah tangan Nabi mah. Kalau nyentuh sesuatu jadi kalau orang salaman sama Rasulullah maka berkah. Kita bisa nggak salaman sama Nabi? Nggak bisa. Ya udah salaman sama anak keturunannya aja. Kalau yang perempuan sama Syarifah, kalau yang laki-laki sama para habaib. Udah cukup. Niatkan kita mencium tangan mereka atau berjabat tangan dengan mereka adalah bermusafahah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencium tangan Syarifah. Ya, ibu-ibu mencium tangan Syarifah, niatkan mencium
tangan Rasulullah, tangan Sayyidatuna Fatimah Zahra, begitu. Karena kita nggak ada kesempatan kecuali orang yang punya keistimewaan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia bisa bermusafahah. Salaman di mimpi aja girang ya. Kita salaman di mimpi girang nggak? Girang banget. Salaman nama Michael Jackson aja di mimpi girang, jingkrak. Ya, apalagi salaman sama Rasul. Tapi kalau habis mimpi Rasul harusnya bikin walimah, bikin selamatan 3 hari, bikin selamatan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas itu nikmat. Walaupun 10.000 traktir, nih saya traktir beli apa? Beli telur cecek 10.000. Ataupun beli telur ayam nih buat makan Indomie, emang apa? Saya traktir. Begitu tuh, selamatan. Kalau orang habis ngelihat sesuatu yang baik itu dianjurkan selamatan, biar apa? Biar nikmat itu langgeng. Ini mah habis dapat nikmat ngumpet-ngumpet, udah habis baru cerita. Ya, kalau habis dapat nikmat undang bikin tasyakuran, walaupun cuma makan aja baca Fatihah. Nggak perlu doa, nggak butuh cara, udah baca Fatihah. Apa ini? Tasyakuran, dapat nikmat gitu. Habis dapat nikmat. Apa nikmatnya? Bisulnya pecah. Nah, selamatan. Gitu tuh ya. Dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amma ma manahallahu yahu min ijabati da'awati. Adapun apa yang Allah berikan kepada Rasulullah daripada diijabah doa-doanya Nabi, faruya, maka diriwayatkan Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Qala, berkata Anas bin Malik, qalat Ummu Sulaimin, berkata ibuku Ummi Sulaim. Ibunya Anas bin Malik itu namanya siapa? Ummi Sulaim. Ummi Sulaim itu ibunya Anas. Babanya siapa? Babanya Malik. Kan tadi Anas bin Malik. Babanya Malik, ibunya Ummu Sulaim. Anas ini masih muda ngabdi sama Nabi. Berkah, orang ngabdi itu berkah. Al barakatu fil khidmah. Keberkahan itu adanya pada khidmah. Khidmah itu melayani, mengabdi. Orang nih mondok, yang satu khidmah, yang satu ngaji doang. Lebih berkahan orang yang khidmah. Yang ngaji ya khidmah, begitu tuh. Ketimbang orang yang ngaji doang kagak mau khidmah. Males, gak mau nyapuin rumah gurunya, gak mau taat, gak mau peka, gak mau peduli sama gurunya, ngaji doang gitu tuh ya. Maka beda antara orang yang mondok atau nyari ilmu dengan orang yang nyari ilmu plus khidmat. Beda, keberkahannya terlihat nanti pas pulangnya. Orang khidmat maka dorongin. Saya punya temen dulu tuh ngedorongin guru kita Habib Salim, tuh berkah banget hidupnya. Gitu tuh ya. Itu namanya khidmat. Al barakatu fil khidmah. Nanti man khadama khudima. Siapa orang yang khidmat sama guru, maka kelak bakal dilayani. Maka kelak bakal ada yang khidmat lagi. Begitu, man khadama khudima. Siapa yang khidmat, maka bakal dilayani. Nanti dikasih sama Allah pelayan. Kalau dia khidmat sama Allah, dunia akan nurut. Begitu tuh. Makanya Allah nyeru kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi. Man khadamani siapa yang khidmat samaku, wahai dunia, siapa yang khidmat samaku, orang yang nurut sama aku, kata Allah, orang yang sayang sama aku, ngikutin perintahku, layani dia. Jadi dunia disuruh ngikutin. Tapi sebaliknya, man khadamaki fastakhdimi. Siapa yang khidmatnya sama dunia, mengabdi kepada dunia, ngejar-ngejar dunia, mengagung-agungkan dunia, maka jadikan dia budak. Udah perbudak aja mente. Jadi jangan salah tujuan. Kita ngaji, jangan tujuannya dunia. Apalagi kita beramal, jangan tujuan dunia. Takut-takut nanti diperdaya sama dunia. Begitu tuh. Kita mau ngapain aja tujuannya Allah. Kita ngaji tujuannya Allah. Kita beramal tujuannya Allah. Mau apapun yang kita lakukan tujuannya Allah. Kita dagang nih, tujuannya adalah ya Allah, saya usaha nih biar berkah buat ke Allah, buat ke Rasulullah. Begitu jualan. Kalau orang tujuannya dunia, enggak bakal berkah. Enggak berkah.
Walaupun melimpah nggak berkah. Berkah itu bukan banyak. Berkah itu bukan banyak. Berkah itu cukup. Begitu. Berkah itu adalah ada kepuasan, ada cukup, semuanya cukup. Bahkan lebih. Tapi orang yang usahanya tidak tujuannya karena Allah atau bukan niat karena Allah, maka nggak bakal berkah. Tapi kalau dia tujuannya buat Allah, berkah. Kata Ummi Sulaim ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khadimuka Anas udullah. Tuh pelayan ente, tuh pembantumu ya Rasul, Anas, doainlah, kata maknya. Maka sunnah nih kalau kita datang ke kiai bawa anaknya, doain nih, minta begitu. Zaman Nabi begitu Ummi Sulaim. Maknya ya Rasulullah doainlah anak saya kan ngabdi sama engkau ya Rasul. Bukan berarti doain itu minta balasan, bukan. Kesempatan dekat sama Rasul. Ummi Sulaim minta ya Rasul doain anak saya karena memuliakan Rasul. Begitu. Karena memuliakan Rasul. Kerjanya Anas bin Malik nyiapin air wudhu, nyiapin segala perlengkapan Rasul tuh Anas bin Malik tuh, nyapu apa, masak. Faqala, maka Rasulullah mengucapkan Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima atihi. Ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anaknya, berkahi semua ya. Gitu. Ya Allah, berkahin nih Anas bin Malik. Didoain sama Nabi begitu. Doa Nabi memanjur, kalau udah keluar dari mulut Nabi nggak bisa ditarik. Barik lahu fima atihi. Berkahi ke depannya. Kata Anas, qala Anas, fawallah, maka demi Allah, inna mali lakatsir, hartanya banyak, hartaku banyak, wa inna waladi wa waladu waladi la yu'aduna al-yawm nahnul miyah. Dan sesungguhnya anakku dan cucuku mereka sekarang jumlahnya 100. Didoain nama Nabi biar banyak anaknya. Begitu tuh didoain. Maka kita sunnah minta doa sama orang-orang soleh, minta doain gitu. Biar berkah, biar usahanya lancar, biar hatinya dikasih ketenangan, didoain. Dah begitu tuh. Biar tenang. Pengen gak hidupnya tenang? Kuncinya 4. Kalau pengen hidup tenang kuncinya 4. Apa itu? Kalau pengen jasad kita nih, jasad kita sehat, tenang, tentrem, rahatul jasad fi qillatit ta'am. Kenikmatan, kesenangan jasad kita biar enak, biar kagak sakit. Jangan banyak makan kuncinya. 1. Kurangi makan. Bukan berarti nggak makan sama kali, kurangi makan. Itu bakal sehat. Maka Nabi katakan sumo tasihu. Ya. Apa kuncinya? Kurangi makan. Gitu. Iya, saya kurangin makan, tapi makan pizza, makan itu mah sama aja. Makan nasi mah sekali doang sehari, Masya Allah, sehari sekali. Tapi makan bakso, indomie, somai, gorengan, sama aja itu makan juga, nggak sah. Terus jaga pola makan tuh ya, itu kunci tuh. Rohatul jasad, fikil ladid, toh. Kalau pengen hati kita tenang, warohatul qalbi fi qillatil atham. Kalau hati kita kalau rohatul qalbi fi qillatul ihtimam. Biar hati kita tenang, biar hati kita lega, jangan banyak sedih. Kurangi sedih. Ya. Kurangi sedih, gembira aja, ketawa aja. Makanya sengaja kita yang ngaji ketawa mulu. Biar apa? Biar nggak stres. Biar kagak stres. Jangan sampai di majelis diem aja, pas turun dari majelis ketawa-ketawa. Apa tuh bang? Stres. Makanya ngaji mah wis biarin, kita mah rehat aja ngajinya. Wah, ngajinya biar tenang. Jadi kunci tenangnya hati apa? Kurangi sedih, kurangi stres. Jangan apa dibikin stres. Apa-apa dibikin stres. Jangan. Kurangin.
Jangan dibikin masalah. Orang kan yang bikin hati itu sempit, dikit aja dijadikan masalah. Begitu, benar nggak? Sendal keliru aja marah-marah. Sini. Apa? Sendal gitu doang make marah-marah, nggak usah. Sendal ketuker doang sih, tinggal beli lagi. Gitu. Yang harus sedih tuh kalau rumahnya ketuker. Pulang ngaji, salah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kok rumahnya berubah ya? Masuk ke rumah orang kaya lagi. Habis ngaji. Nggak apa-apa kata dia. Karena kata Ustaz habis ngaji nggak boleh stres. Jadi saya cuma menghibur doang padahal masalah. Malah masuk udah pikun. Menghibur diri. Dua tuh. Yang ketiga, rahatun nufus fi qillatil asam. Kalau jiwa kita pengen tenang, kurangi dosa. Tinggalkan kalau bisa, tarkul asam. Tinggalin dosa, kurangin maksiat, maka jiwa kita akan tenang. Tuh orang maksiat dibilang enak kali nggak enak, nggak tenang orang maksiat mah. Kalau tenang itu nyaman, tenang, tenang. Kalau orang maksiat tentrem, tenang, bohong, begitu. Habis nyolong tenang, kagak tenang, takut ketahuan, benar nggak? Iya, jangan kan nyolong, kentut tak bersuara aja, takut ketahuan, mojok aja. Takut ketahuan kan, apalagi dosa, harusnya takut. Begitu tuh. Kadang-kadang dia sambil kentut sambil ketawa biar nggak ketahuan. Ya. Maka kalau pengen tenang, apa kuncinya? Kurangi dosa, kurangi. Kalau kita sering ngomongin orang, kurangi. Itu kurangi. Pokoknya puasa siangnya, malamnya sekali ngembat. Sampai jam 3 kongko ngomongin tetangganya. Aduh, kacau ya. Kacau gitu. Maka kurangin dosa. Yang keberapa? Yang keempat, rohatul lisan fi qillatil kalam. Rohatul lisani fi qillatil. Kalau lisan kita pengen tenang, pengen senang, pengen sehat, kurangi banyak ini di mana aja kongko. Begitu. Di mana aja ngomong. Diem begitu. Sampai yang ngedengerinnya pusing. Sampai yang ngedengerinnya itu pusing, tutup kuping. Jadi kalau pengen lisan kita sehat, enggak sariawan, enggak kegigit, maka jangan banyak. Ini lagi makan kongko mulu sampai kegigit lidahnya tuh. 4 tuh kunci itu ya. Kunci ketenangan hidup. Ada 4. Tenang tuh. Ada dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Nah, begitu tuh ya. Jadi kalau pengen berkah jangan jauh-jauh dari orang saleh, dari ahli warisnya Nabi. Dikit lagi. Wada'a, dan Nabi mendoakan ya Abdurrahman bin Auf, bagi Abdurrahman bin Auf bil barakah, didoain berkah sama Nabi. Fakana nasibu kulli zaujatin min zaujatil arba' min tarikati thamanu alfan. Abdurrahman bin Auf ini istrinya 4, orang kaya. Ini mau nggak punya duit, istrinya 4. Pusing nanti, tempe 1 dibikin 4. Ini arangsa ini. Tuh makanya kalau kita nggak punya duit jangan kelaguan. Istrinya 4, didoain berkah semua. Satu istri bagiannya berapa? Tamanuna alfan, 80.000 dinar. 80.000 dinar. 1 dinar tuh 4,25 gram, dikali 8.000 berapa tuh? 4,25 gram dikali 8.000 berapa? Coba dikali. Coba dikali. 4,25 dikali 8.000. 34 apa? 34 apa itu? Ribu. 34.000 dikali harga emas berapa sekarang? 1 juta. 1 juta. Jadi satu istri bagiannya 34 miliar. Enak banget didoain Nabi. Itu nguncang-nguncang kaki. Gitu tuh ya. Gak perlu kemana-mana, itu tinggal shopping doang. Wa tasaddaq marratan ba'irun fiha 700 ba'ir. Sedekah sesekali beliau sedekah wa tasaddaqa marratan bi'irin fiha 700 ba'ir. Sedekahnya itu 700 onta.